पूजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्वं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि भूषा। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकामयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्पदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामालारक्तं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलार्णं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षाद्रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवं। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरहः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मव्याधिजराविपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं
రఘువరచరితం మునిప్రణీతం దశశిరసశ్చ వహన్నిశామయత్వం శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజమప్రమేయం సీతాపతిం రఘుకులాన్వయరక్తదీపం ఆజానుబాహుమరవిందదలాయతాక్షం రామం నిశాచర వినాశకరం నమామి వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైమే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాచయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకశ్చిద జానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామోదాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైనం జహి రావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తపాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధులరా, రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత ఆ పరమాత్మ అవతరించినటువంటి విళంబిరామ సంవత్సరంలో రామాయణ కథని యథాశక్తిగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇంత గొప్ప అనుగ్రహాన్ని కురిపించినటువంటి ఆంజనేయ స్వామి యొక్క శ్రీపాదాలకి, రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యానుగ్రహానికి మ్రోకరిల్లుతూ మనం మన రామాయణ ప్రవచన లహరిలో అయోధ్యాకాండ చివరి ఘట్టాలకు చేరుకుంటున్నాం. అయోధ్యాకాండ అంటే ధర్మస్వరూపాన్ని వివరించే కాండ. వ్యక్తుల మధ్య ఉండే సంబంధం కానీ, వ్యక్తులకు వారి వారి స్థాయిలకు ఉండేటువంటి ధర్మాల యొక్క ఆశ్రమ ధర్మాల గురించి కానీ, ఆ ధర్మస్వరూపాలన్నీ వివరించినటువంటి గొప్ప కాండ అని, అందులో అన్ని ధర్మాలు చెప్పుకునేటువంటి యోగ్యత లేకపోయినా కొన్నింటినైనా చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేశాం మనం. ఆ క్రమంలో 107 సర్గలు ముగించుకుందాం. 108వ సర్గలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం. ఇప్పటిదాకా భరతుని అభిప్రాయం నుండి భరతునికి మళ్ళీ తాను ఉపదేశించదలుచుకున్నటువంటి తత్వం అర్థం కావడం కోసమని మానవుడు, వాడి పుట్టుక, వాడి చావు, వాడి వివరాలు, సుఖదుఖాలు, తల్లి తండ్రులు, ఈ సంబంధాలన్నీ రాముడు చెప్పాడు. కాబట్టి ఇంత గొప్ప సంబంధం మనకున్నది, జన్మ మళ్ళీ రాదు, ఏదో జన్మ వస్తుంది, ఈ జన్మలో తల్లిదండ్రుల మాట వినాలి కదా, కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ధర్మానికి మనం కట్టుబడి ఉందాము అని చెప్పాడు. రాముడు మాట్లాడిన ఈ మాటల్లో ధర్మం కంటే కేవలం తల్లిదండ్రులు, ఈ మానవ సంబంధాలే ఎక్కువ ఉన్నాయి కదా గత సర్గలో. కాబట్టి ఈ మానవ సంబంధాల దాకా రాముడు దిగాడు. కాబట్టి ఈ మానవ సంబంధాలే అశాశ్వతాలు అని చెప్పి రాముణ్ణి మళ్ళీ మనం మనస్సు మారుద్దాము అనిపించింది ఒక మహర్షి. ఆయన పేరు జాబాలి అని పేరు. ఆయన చాలా మంచివాడే. వారి తల్లిగారు జబాల అని పేరు ఆవిడకి. జబాల యొక్క కుమారుడని జాబాలి అని అంటారు. వీరి యొక్క జీవితం చాలా గొప్పది, కానీ చిన్న ఘట్టం చెబుతాం. కొంచెం మనం అందులో తప్పుని మనం గ్రహించిన అవసరంలా ఆ మహర్షిలో ఉండే గొప్పతనాన్ని గౌరవించి మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఆ జబాల అనేటువంటి ఆవిడ మహర్షుల ఆశ్రమాల్లో ఉండేది, వివాహిత కాదని. కేవలం మహర్షులకు ఆశ్రమాల్లో ఉండేటువంటి వారికి సేవ చేసుకోవడంతోనే గడుపుతున్న సమయంలో మరి ఏమైందో తెలియదు. ఏ మహర్షి వల్లో లేకపోతే ఏ అతిథి వల్లో ఆవిడ గర్భాన్ని ధరించింది, పిల్లవాడిని కని. కాకపోతే ఆవిడ వివాహిత కాకుండా పిల్లవాడిని కని అనే స్థితిలో కొంచెం ఏదైనా చిన్న చులకన భావం ఉంటే సమాజంలో సహజంగా ఉంటుంది. ఆవిడ ఎంత మంచిదైనా
ఏదో చిన్న తప్పిదం వల్ల జరిగిందనే అభిప్రాయం ఉంటుంది. ఒకసారి ఈ పిల్లవాడు తనకు తెలియదు, తల్లి తాను ఎలా పుట్టాడో, తల్లి ఎలాంటిదో తెలియదు. తల్లి చాలా గొప్ప ఉత్తమురాలు అనే భావన, ఉత్తమురాలు సందేహం లేదు. ఆ పిల్లవాడు వెళ్ళాడు ఓ మహర్షి దగ్గరికి. నేను వేదం చదువుకుంటాను అన్నాడు. ఆ మహర్షి అన్నాడు, నీ తండ్రి ఎవరో కనుక్కొని వచ్చి చెబితే కనుక నేను చేర్చుకుంటాను అని చెప్పాడు. అంటే వెళ్ళాడు తల్లి దగ్గరికి. పాపం తల్లి చెప్పింది. తల్లి కూడా ఆయన దాచుకోకుండా ఇదయ్యా నా పరిస్థితి అని చెప్పింది. ఆ పిల్లవాడు ఎంత గొప్పవాడంటే వచ్చి యథాతథంగా చెప్పాడు. ఎక్కడ అంటే తల్లిని కించపరచకుండా, జరిగిన సంఘటన మరుగుపరచకుండా, మా అమ్మగారు ఇలా నేను పుట్టా, నా తండ్రి గారు ఎవరో తెలీదు, ఇది నా స్థితి అని చెబితే ఇంత నిజాయితీగా ఉన్నాడని, ఇంత ధర్మాన్ని చెప్పాడు కాబట్టి, అబద్ధం ఆడలేదు కాబట్టి నీ ఉత్తముడవి అని అతనికి వేదాధ్యయనాన్ని చేశారు. వేదాధ్యాపకుడు అంత గొప్పవాడే. అలాంటి జాబాలి మహర్షి కసి కొద్దీ, పట్టుదల కొద్దీ వేదాలు వేదాంతాలు ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకున్నాడు. చాలా గొప్పవాడే. కానీ అతనికి ఈ ఈ వర్ణ వ్యవస్థలో కానీ, ఈ ఆధ్యాత్మిక వ్యవస్థలో కానీ హెచ్చు తగ్గులు అంటే కొంచెం ఏదో అక్కడక్కడ చిన్న కోపం ఉంటే ఉండొచ్చు కాదు. కానీ కోపం ఉన్నట్టు ఎక్కడ మనకి చెప్పరు. కానీ ఇక్కడ మాట్లాడే మాటలలో ఇవన్నీ తను ఆరోపించుకుని మాట్లాడతాడు. అంటే రాముడు మానవ సంబంధాల గురించే మాట్లాడాడు కాబట్టి ఆ మానవ సంబంధాలనే ఒక అస్త్రంగా ప్రయోగించి, రామ నువ్వు అనుకున్నది తప్పు, నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అని చెబుదామనుకుంటాడు. అనుకుని ఒక వాదాన్ని లేవదీస్తాడు. దీన్ని జాబాలి మతము అని అంటారు. జాబాలి మత నిరసనము అని రాముడు చేసినటువంటి సర్గగా ఈ సర్గకి పేరు. ఆయన విన్నాడు. భరతుని ఓదారుస్తూ రాముడి మాటలన్నీ జాగ్రత్తగా విన్నాడు జాబాలి. జాబాలి వైదికమైన మంత్రులు 8 మందిలో ఒకరు. రాముడికి చివరికి పట్టాభిషేకం చేసిన 8 మందిలో కూడా జాబాలి ఉన్నాడు. కాబట్టి జాబాలి చాలా గొప్ప మహర్షి. ఆశ్వాసయంతం అథ అష్టోత్తర శతతమ సర్గ, 108వ సర్గ. ఎంత పవిత్రమైన సంఖ్య! ఈ సంఖ్యలో జాబాలి యొక్క వాదమంతా చెప్పాడు. జాబాలి వాదానికి రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఖండ 109వ సర్గలో ఏర్పడుతుంది. 108వ సర్గలో ఎందుకు పెట్టాడో ఆ సర్గకి ఉండేటువంటి సంఖ్యని బట్టి ఒకరు అన్నారు. 108వ సంఖ్య ఫలాన్ని కలిగిస్తుంది కదా. ఒక 108 జపం చేయగానే ఆ సిద్ధో ఫలమో లభిస్తుంది. అమ్మయ్య జపం అయిపోయింది అనిపిస్తుంది. కాబట్టి జాబాలు అనుకున్నట్ట, నేను మాట్లాడే మాటలకి రాముడు తప్పనిసరిగా అంగీకరించక తప్పదు, అమ్మయ్య మనం వచ్చిన దానికి ఫలం లభిస్తుంది అనుకుని ఉంటాడు జాబాలి. ఇది గుర్తించిన వాల్మీకి 108వ సర్గగా దీన్ని చేశాడు. ఏదో తమాషా, సంఖ్యని బట్టి మాట్లాడుకునే సందర్భం. అలాగా 108వ సర్గ ప్రారంభం. ఆశ్వాసయంతం భరతం జాబాలిర్బ్రాహ్మణోత్తమ ఉవాచ రామం ధర్మజ్ఞం ధర్మాపేతమిదం వచః. వాల్మీకి కూడా జాబాలికి అందమైన విశేషాలను వేశాడు. బ్రాహ్మణోత్తమ, ఉత్తమమైనటువంటి బ్రహ్మజ్ఞానము కలిగిన వాడు అని వేశాడు. అంటే అతను చాలా యోగ్యుడు అని చెప్పినట్లు లెక్క. ఆ భరతుణ్ణి ఆశ్వాసయంతం, ఓదార్చేటువంటి రాముణ్ణి చూచి, ధర్మజ్ఞం, రాముడు చాలా ధర్మాను తెలిసినవాడని తెలిసి జాబాలి ధర్మాపేతమిదం వచః, అధర్మయుక్తములైన మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. ధర్మజ్ఞుడు రాముడని తెలిసి ధర్మం కంటే భిన్నమైన వాదాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు. సాధు రాఘవ మా భూతే బుద్ధిరేవం నిరర్ధిక ప్రాకృతస్య నరస్యేవ హ్యాద్యబుద్ధేర్మనస్వినః. బాగుందయ్యా రామ, పెద్దవాడు కదా, బాగురామ బాగుంది. మా భూతే బుద్ధిరేవం నిరర్ధిక, నీ యొక్క ఈ మాటలన్నీ వింటే ఎందుకయ్యా బుద్ధినంతా అనవసరంగా పాడు చేసుకుంటావు? నీవు మాట్లాడిన మాటలు చూస్తే నువ్వు సరైనటువంటి బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళ కనిపించట్లా. నీ బుద్ధి అంతా నిరర్ధకమైపోతుంది. ఎందువల్ల తెలుసునా? ప్రాకృతస్య నరస్యైవ, మామూలు వాడు మాట్లాడినట్టు మాట్లాడుతున్నావయ్యా నువ్వు. ఆర్య బుద్ధే మనస్వినః, చాలా గొప్ప పూజనీయుడమైన బుద్ధి కలిగిన వాడివేమో అనుకున్నాను రామా. ఏమిటి మాటలు, పిచ్చి మాటలు అని. కస్య పురుషో బంధు, నీవే చెప్పావు కదా ఉపన్యాసాన్ని, ఎవడికి ఎవడు బంధువు? రామదాసు గారు ఎక్కడివారు
ఎక్కడి తల్లిదండ్రి ఎక్కడి వారు బంధువులు అంటూ పద్యం పాడతారు. పవిత్ర బాంధవం ఎక్కడ అంటూ ఆ పద్యం కొన్నింట్లో ఉంది, కొన్నింట్లో లేదనుకో. కాబట్టి ఈ బాంధవ్యాలు ఏమిటి అన్నట్టుగా రామదాస్ గారు పాడినట్టుగానే జబాలు అంటారు, కస్య పురుషో బంధు, ఎవడు ఎవడికి బంధువు నువ్వు చెప్పు. కిమాప్యం కస్య కేనచితు, ఎవడు ఎవడికేమిస్తున్నాడు, వాడిదేం కాదు. ప్రకృతిలో ఉన్నదే సరఫరా అవుతోంది తప్ప వీడి వల్ల వాడికి ఐశ్వర్యం వచ్చిందని వాడికి అక్కడ ఐశ్వర్యం పుట్టించాడు. బంగారం వాడు ఏమైనా తయారు చేశాడు. తయారు చేయాలన్నా వస్తువు కావాలి, ఆ వస్తువు మళ్ళీ భూమిలోదే కావాలి. ప్రకృతిని మించకుండా ఎవడు ఏది తయారు చేయడు కదా. ప్రకృతికి సంబంధం లేకుండా ఎవరైనా ఏదైనా కొత్త వస్తువు తయారు చేయగలిగితే వాడు సృష్టించాడు అని చెప్పాలి. కాబట్టే మన విజ్ఞానవేత్తలని, మన సైంటిస్టులందరినీ కూడా ఏదైనా కొత్త విషయాన్ని వాడు కనుక ప్రకటిస్తే కొత్త విషయాన్ని కనుగొన్నాడు అంటారు. కనుగొనుట అంటే ఉన్నదాన్ని ఇప్పటిదాకా మనం చూడలా, ఆయన చూపించాడు అంటారు. అంతే తప్ప కొత్తవి పుట్టించడం ఎవరి వల్ల కదా. కిమాప్యం కస్య కేనచిత్, ఎవడు ఎవడికి ఏమిస్తాడు, ఎవడి వల్ల ఎవడు ఏం పొందుతాడు, ఎవడు యదేకో జాయతే జంతు, వీడొక్కడు పుడుతున్నాడు, వీడొక్కడే వెళ్ళిపోతాడు. వీడు అంటే ఏమైనా వెళుతుందా, ఏది వెళ్ళదు. పూచిక పొల్ల కూడా వెళ్ళదు. వీడు సంపాదించినది ఏది వాడు వెళ్ళదు. భార్య బిడ్డలు లేకపోతే భర్త పిల్లలు ఎవ్వరూ ఎవరి వెంట వెళ్ళేవారు కాదు కదా. ఒక్కడే పుడతాడు, ఒక్కడే పోతాడు. ఎవరికి ఎవడు బంధువు అవుతాడయ్యా రామ. తస్మాన్ మాతా పితా చేతి రామ సజ్జేతయో నరః ఉన్మత్త ఇవ సజ్ఞేయ నాస్తి కశ్చిద్ధి కస్యచిత్. ఎవడైతే ఇతను నా తండ్రి, ఈమె నా తల్లి, ఇతను నా బంధువు అనుకుంటుంటాడో వాడికంటే పిచ్చివాడు లోకంలో ఎవరూ లేరు. ఎవడికి ఎవడు ఏమీ కాడు. నకస్యచిత్ కశ్చిద్ధి కస్యచిత్, ఎవడు ఎవడికి ఏమీ కాడు. ఓకే. యథా గ్రామాంతరం గచ్చన్ నరః కశ్చిత్ క్వచిత్ క్వచిద్ వసేత్. ఏదైనా ఇంకో గ్రామానికి వెళ్ళాలి అంటే అప్పట్లో ఈ వాహన సౌకర్యాలు ఏమి ఉండేవి కావు. పాపం నడిచి వెళ్ళేవి. నడిచి వెళ్ళేటప్పుడు అలా వెళుతున్నప్పుడు దారిలో ఎవరెవరో కలుస్తారు. కలిసిన వాళ్ళు మనం వెళ్ళే ఊరు దాకా వచ్చేవాళ్ళు ఎవరో ఉండరు, ఉంటే ఉన్నారు కాక మధ్యలో కలిసిన వాళ్ళు ఒక ఊర్లో ఆగిపోతారు, ఇంకో దారిలో వెళ్ళిపోతాడు. అలాగా గ్రామాంతరం వెళుతున్నప్పుడు మనకి చాలామంది కలుస్తూ ఉంటారు. అక్కడక్కడ ఆగుతాం. ఇక్కడి నుంచే హైదరాబాదో భాగ్యనగరమో లేదా దేహడీపురమో వెళ్ళాలి. చాలా చోట్ల ఆగాలి రాత్రిపూట. అక్కడ సత్రాలే ఉంటాయి, సత్రాల్లో పడుకుంటాం. సత్రాలు పడి తిండి పెడతాడు. సత్రాలను ఉండేవాడు ఒక గదినిస్తాడు. అక్కడ ఏదో అవుతుంది, వాడితో సంబంధం ఏర్పడుతుంది, వాడితో మాట్లాడతాడు రాత్రంతా, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాడు. అంతే. క్వచిత్ క్వచిత్ అక్కడక్కడ ఉత్సృజ్య చ తమావాసం ప్రతిష్ఠేత అపరేహని. అక్కడ పడుకుని అక్కడ తిన్నవాడిని విడిచిపెట్టి పొద్దునే వెళ్ళిపోతున్నావా లేదు. అలాగే జీవుని యొక్క యాత్రల్లో కూడా వస్తున్నాడు. ఈ సత్రంలో పడుకున్నాడు, కొంతకాలం ఉన్నాడు. ఈ సత్రంలో అయిపోగానే విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతాడు. అంతే. ఆ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ సత్రంకి దానికి సంబంధం లేదు కదా. వెళ్ళిపోయిన జీవుడికి దేహానికి సంబంధమే ఉంటుంది. ఈ దేహాన్ని ఇచ్చిన వాడెవడు? ఈ తల్లి తండ్రి. అంటే దేహం ఇచ్చారు తప్ప నిన్నెవరు ఇవ్వాల. కాబట్టి నీకు వీళ్ళేమవుతారు? ఏమీ కాదు. కాబట్టి నీకు సంబంధం లేదు వీళ్ళతో. ఎలా గ్రామాంతరం పెడుతున్నప్పుడు సత్రానికి నీకు సంబంధం ఎలాంటిదో వీళ్ళకి నీకు సంబంధం అట్లాంటిది. కాబట్టి ఏవమేవ మనుష్యానాం పితా మాత గృహం వసు ఆవాసమాత్రం కాకుత్స్థ సజ్జంతే నాత్ర సజ్జనాః. తల్లి తండ్రి ఇవన్నీ కేవలం ఒక విడిది పాయింట్స్ లాంటివి తప్ప, ఆగడానికి ఉండేటువంటి ఒక చిన్న చిన్న కేంద్రములు తప్ప, చిన్న చిన్న ఆవాస స్థానములు తప్ప ఇవేమీ శాశ్వతములు కావు. దీని యందు బుద్ధిమంతులు ఎవరూ కూడా ఈ బుద్ధిని ఉంచరు. పిత్రియం రాజ్యం పరిత్యజ్య సనార్హసి నరోత్తమ ఆస్థాతుం కాపథం దుఃఖం విషమం బహుకంటకం. హాయిగా నీకు పితృపైతామహంగా రాజ్యం ఏర్పడితే దాన్ని విడిచిపెట్టేసి నేను తగనని, ఆస్థాతుం కాపథం చాలా విషమమైన ముళ్లతో కూడిన దుఃఖములే నిండిన ఈ పిచ్చి మార్గాన్ని ఎన్నుకునేవాడు ఎవడన్నా ఉంటాడా లోకంలో? నీవు తప్ప. కాబట్టి సమృద్ధాయాం అయోధ్యాయాం ఆత్మానమభిషేచయ
ఏకవేణీధరా హిత్వా నగరీ సంప్రతీక్షతే. సమృద్ధమైనటువంటి అయోధ్యకి వెళ్ళి నువ్వు పట్టాభిషేకం చేసుకోవయ్యా. అయోధ్య నిన్ను ఎదురు చూస్తూ ఒక దూరవాసం వెళ్ళిపోయినటువంటి భర్తల కోసమని ఏమాత్రం అలంకారం లేకుండా ఒకే ఒక జడ వేసుకుని పాపం దిగాలుగా గుమ్మం దగ్గర నుంచుని ఎప్పుడొస్తాడు మా వారు అని ఎదురు చూసినటువంటి స్త్రీలాగా అయోధ్య నీ కోసం ఎదురు చూస్తోంది. ఏకవేణి ధరా దీనా ఏకవేణి ధరా హిత్వాం నగరీ సంప్రతీక్షతే. నీకోసం ఎదురు చూస్తోందయ్యా. రాజభోగాననుభవన్ మహార్హాన్ పార్థివాత్మజ విహరత్వయోధ్యాయాం యథాశక్రస్త్రివిష్టపే. మంచి యవ్వనంలో ఉండవు, చక్కని భార్య, చక్కటి రాజ్యం, చక్కటి కాలం, ఇదంతా విడిచిపెట్టి ఎటో పోతానంటున్నావు. రాజభోగాలను చక్కగా అనుభవించు, హాయిగా అయోధ్యలో విహరించు. ఎలాగైతే స్వర్గలోకంలో దేవేంద్రుడు ఎంత ఆనందంగా ఉంటాడో అంత ఆనందంగా ఉండాలి నువ్వు. నతే కశ్చిద్ దశరథః త్వంచ తస్య న కశ్చన అన్యో రాజా త్వమప్యన్యః తస్మాత్ కురు యదుచ్యతే. దశరథుడు నీకేమీ కావు, నీవు ఆయనకేమీ కావు. నీకు ఆయన వేరు, ఆయనకి నీవు వేరు. ఆయన వేరు, నీ వేరు, అంతే. మీకే సంబంధం లేదయ్యా. కాబట్టి వచ్చాడు, నీ పుట్టుక కారణమయ్యాడు అనుకుంటావు తప్ప నువ్వు పుట్టేవాడివి కావు, పోయేవాడివి కావు. ఈ దేహాన్ని విడిచిపెడతావు అంతే. దేహం ఆయన ఇచ్చింది ఇక్కడ విడిచిపెడతావు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండే దేహానికి నీకు సంబంధం లేదు. కాబట్టి తండ్రికి నీకు కూడా సంబంధం లేనట్టే లెక్క. కాబట్టి ఆయనకి నీకు ఏ సంబంధం లేదు. బీజమాత్రం పితా జంతో శుక్లం రుధిరమేవ చ సంయుక్తం ఋతువన్మాత్ర పురుషస్యేహ జన్మతు. పురుషుని యొక్క జన్మ ఎట్లా ఏర్పడుతుంది? తల్లిగారు తండ్రి గారు వీరి కలయిక, వీరిద్దరి శుక్లశోణిత సమ్మిశ్రంగా కదా జన్మ లభిస్తుంది. కాబట్టి శుక్లశోణితములు నీకు కారణమవుతాయి తప్ప తల్లి తండ్రి నీకు కారణం కాదు. ఒక కుండ తయారైంది అంటే ఆ కుండకి మట్టి కారణమవుతుంది తప్ప ఏదో ఇంకోడెవడో ఎలాగైతే కారణం కాడో నీ పుట్టుకకు శుక్లము శోణితము ఇవే కారణం తప్ప దశరథుడు కౌసల్య కాదు. అంటే ఒక రకమైనటువంటి గొప్ప కాపథం, ఇది ఒక రకమైనటువంటి వాదం అన్నమాట. కానీ గత నృపతి, పోనీ నీ తండ్రి అనుకున్నావా? గత వెళ్ళిపోయాడు. గంతవ్యం ఎత్ర తేన వై, ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఆయన ఇష్టం, వెళ్ళిపోయాడు, అయిపోయి. ప్రవృత్తిరేషామత్యానాం త్వంతు మిథ్యా విహన్యసే. ఎంత మిథ్యయ్యా, ఆయన వెళ్ళిపోయాడు. ఇది ఇలాగే ఉంటుంది అంతే. పుట్టేవాడు పుడతాడు, పోయేవాడు పోతాడు, ఈ సంబంధాలు ఏమి ఉండవు. కాబట్టి ఇదంతా మిథ్య, ఇదంతా అబద్ధం. అర్ధధర్మపరాయే తాంస్తాం శోచామి నేతరాన్ తేహి దుఃఖమిహం ఇహ ప్రాప్య వినాశం ప్రేత్య భేజిరే. అర్థాన్నే సంపాదిస్తూ జీవనాన్ని గడిపేస్తూ ఏ సుఖాన్ని అనుభవించని వాళ్ళు మూర్ఖులే ఈ లోకంలో. జాబాలి యొక్క వాదం. డబ్బు సంపాదించారు, పుట్టిన దగ్గర నుంచి డబ్బు సంపాదించడమే పని. హాయిగా కూర్చుని కాసేపు తిందామన్నా తిరుగుదామన్నా ఏం లేకుండా తిరిగే సందర్భంలో కూడా డబ్బు సంపాదిస్తే ఇంకా సంపాదించవచ్చు కదా అనుకుంటే ఏం పొందుతాడు కదా వాళ్ళు. కాబట్టి అది అనవసరం. అలాని ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ కూర్చుంటా, ధర్మాన్ని ఆచరిస్తానంటావా? ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటే ఏ సుఖము లేకపోతే నీకు ధర్మంది. కాబట్టి ఎవరైతే ధర్మమని అర్థమని దానితోనే బతికేసి ఏమాత్రం కామములను అనుభవించరో, సుఖాలను అనుభవించరో వాళ్ళంతా మూర్ఖులు. అనవసరం వాళ్ళ జీవితం. పోతారు, ఇక్కడే పుడతారు. ఎప్పుడు ఏదో సంపాదన ధర్మాచరణ, సంపాదన ధర్మాచరణ. దీనివల్ల ఏం సుఖం అనుభవిస్తారు? సుఖాలు కదా అనుభవించాలి. ఆ సుఖాలు లేకుండా నశించిపోతారయ్యా వీళ్ళు. కాబట్టి కొంతమంది ఉంటారు, రామ అష్టకాహ పితృదైవత్యం ఇత్యయం ప్రసృతో జన అన్నస్య ఉపద్రవం పశ్య మృతో హి కిమశిష్యతి. రాముడు నిన్న చెప్పాడు, తండ్రి గారికి కార్యక్రమాలు చేయొద్దా, ఆర్థికాలు చేయొద్దా? ఈ భావన అంతా రాముడు హృదయంలో ఉంటే దాని మీద వేటు వేస్తున్నాడు వ్యాపారి. ఏమయ్యా, అష్టకములని, అష్టకాశ్రాద్ధములు అంటారు, వైదికమైన పద్ధతిలో ఉంటాయి. అష్టకాశ్రాద్ధాలని, ఆబ్దికాలని, మాసికాలని, ఏమిటి నాన్సెన్స్ ఇదంతా కూడా? ఏమిటిదంతా అబద్ధాలు, అనవసరం కదా. అన్నస్య ఉపద్రవం, ఊరికే అన్నాన్ని పాడు చేయడం తప్ప ఉపయోగం.
అన్నది ఎవరికో పెట్టేసి మా తండ్రి గారు తిన్నారు అంటావేమిటి? నశ్యతే మృతోహి కిమశిష్యతి, చనిపోయేవాడు ఏం తింటాడు? చనిపోయాడు కదా, వాడు తింటాడా వచ్చి? నీకు ఇది మూర్ఖత్వంలో అనిపించట్లేదా రామా? చనిపోయినవాడు చనిపోయాడు, వీడికి అన్నం పెట్టి మా నాన్నగారు తిన్నారు అంటే ఇదేం కర్మ, ఇదేం పద్ధతయ్యా అని అడిగి, యది భుక్తమిహాన్యేన దేహమన్యస్య గచ్చతి దద్యాత్ ప్రవసత శ్రాద్ధం నతత్పథ్యశనం భవేత్. ఒక గొప్ప లాజిక్ చెప్పాడు, చాలా తమాషాగా చెప్పాడు. ఒకవేళ కనుక వెళ్ళిపోయిన వాడు ఆ పైన ఉన్నవాడికి ఇక్కడ నువ్వు గనక ఆర్థికం పెడితే ఆయన తింటాడనుకుంటే గనక ఓ పంచి, ఏదైనా దూరదేశం వెళ్ళాడు, అమెరికా వెళ్ళాడు అనుకో, వాడికి అన్నం దొరకట్లేదు, ఇక్కడే నువ్వు శ్రాద్ధం పెట్టు, వాడికి అన్నం దొరుకుతుంది. ఏదో దూరదేశం వెళ్ళిన వాడు ఎక్కడో ఉంటే వాడికి అన్నం దొరక్కపోతే ఇక్కడ ఎవరికన్నా నువ్వు పెడితే వాడి కడుపు నిండుతుందా? నిండదు కదా. అది గనక నిండనప్పుడు ఇది ఎలా నిండుతుందయ్యా? మన వేమన గారు కూడా పెంట తిరడి కాకి పితరుడెట్లా జరా విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ, ఆయనకుండే నాలెడ్జ్. అంటే ఆయన కూడా చెప్పాడు, ఎక్కడో పైలోకంలో ఉండేవాడికి శ్రాద్ధం పెడితే అందుతుందంటున్నావు కదా, నేను ఒకటి మేడ మీద కూర్చోబెడతా, నువ్వు కింద నుంచి ఇలా పెట్టు, వాడు తింటాడేమో చూస్తా అంటాడు వేమన గారు. ఇలాగే జాబాలి మాట్లాడి దద్యాత్ ప్రవసత శ్రాద్ధం నతత్పథి అశనం భవేత్. ఏదో పని మూటలు కట్టివ్వడం, వెళ్ళేవాడికి చపాతీలు చేసిస్తాను, లేకపోతే ఏదో పూరి పెట్టిస్తాను, దారిలో తినే అన్నం దీనికి ఇక్కడి నుంచే నువ్వు చపాతీలు పూరి ఇలా అంటూ వాడు దారిలో వెళ్ళేవాడు తింటూ ఉంటాడు. ఇదంతా నాన్సెన్స్ అయ్యా. దాన సంవననాఖ్యేతే గ్రంథా మేధాభిభికృతా యజస్వ దేహి దీక్షస్వ తపస్తప్యస్వ సంత్యజ. ఇవన్నీ బ్రాహ్మణులు శుభ్రంగా తినడానికని, వాడు బతకడానికని ఆ మేధావులైన వాళ్ళంతా రాసేసారు ఈ గ్రంథాలన్నీ కూడా. ఇప్పటికీ ఇలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, జనాజ్ఞాన వేదికలు ఇంకా ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళందరికీ ఇవే అంశాలు కదా. ఆయన ఇప్పటిదేం కాదు, రాముడి దగ్గర జాబాలి యొక్క వాదమే ఇది. పవని జాబాలి యొక్క ఉద్దేశ్యం వేరు, మన వాడి ఉద్దేశ్యాలు వేరు. కాబట్టి ఇవన్నీ జనాజ్ఞాన వేదికలకి చెల్లుతాయి, లేదా దుర్జన విజ్ఞాన వేదికలు అవుతాయి. కాబట్టి దద్యాత్ దానం ఇవ్వడం, ఏదో ఆబ్దికాలు పెట్టడం, దానాలు ఇవ్వడం, ధర్మాలు చేయడం, ఇలాంటి గ్రంథములన్నీ మేధాభికృత, మేధావులంతా తయారు చేశారు. కాబట్టి చెయ్యి, హోమం చెయ్యి, దానమి, దీక్ష పట్టు, తపస్సు చెయ్యి, శరీరాన్ని కాల్చుకో, శరీరాన్ని ఇబ్బంది పెట్టుకో, నువ్వు తరిస్తావు. ఏమిటి పనులన్నీ అని అన్ని సంప్రదాయాల వాళ్ళని మూటగట్టి ఏకేశాడు జాబాలి మహర్షి. నాస్తి సనాస్తి పరమిత్యేవ కురు బుద్ధిం మహామతే ప్రత్యక్షం యత్తదాతిష్ఠ పరోక్షం పృష్ఠతః కురు. కనిపించేదాన్ని సుఖంగా అనుభవించక, ఎక్కడో కనిపించిన సుఖం కోసం ఈ సుఖాలను విడిచిపెట్టి ఇక్కడ సుఖాలు పడకుండా ఉంటేనండి అక్కడ గొప్ప సుఖం లభిస్తుంది అంటే అదిగా కనిపిస్తుంది. ఆ సుఖం ఉందో లేదో తెలియని సుఖం కోసం ఈ సుఖాలని విడిచిపెడతావేమంటయ్యా పిచ్చివాడివి. కాబట్టి ముందుండే సుఖాలు అనుభవించు, అది పైన ఎక్కడో ఉన్నాయంటున్నావు కదా అని పక్క పెట్టే, అవన్నీ వెనక్కి నెట్టే, అవన్నీ అబద్ధాలు అని చెప్పి సతాం బుద్ధిం పురస్కృత్య సర్వలోక విదర్శిని రాజ్యం త్వం ప్రతిగృహీష్వ భరతేన ప్రసాదితః. కాబట్టి హాయిగా భరతుడు ఇస్తాను మొర్రోటు ఉంటే పుచ్చేసుకోక ఏమిటి బాధ. కాబట్టి హాయిగా రాజ్యాన్ని తీసుకో, ఈ పిచ్చి బుద్ధిని పక్కన పెట్టే, హాయిగా లోకంలో సుఖంగా ఉండేటువంటి మంచి బుద్ధి ఒకటి ఉంది, దాన్ని చార్వాక బుద్ధి లేక నాస్తిక బుద్ధి అని అంటారు, దాన్ని అవలంబించు, సుఖంగా ఉంటావు అని తన ఉపన్యాసాన్ని ముగించాడు జాబాలి. 108వ సర్గం. రాముడికి ఎంత కోపం వస్తుందో సర్గ ప్రారంభంలో వాల్మీకి చెప్పడు, ఈ తర్వాత సర్గలో 110వ సర్గలో వశిష్ఠుడి మాటల్లో తెలుస్తుంది. రాముడి ముఖంలో అంత కోపం ఎప్పుడు చూడలే వశిష్ఠుడు చిన్నప్పటి నుంచి, అలా చూపిస్తాడు. కానీ సర్గ ప్రారంభం మాత్రం జాబాలేస్తు వచశ్రుత్వ, ఇంత బాగా చాలాసేపు వాళ్ళు వాదించుకున్నారు. ఇంత ధర్మం చెప్పాక జాబాలు చూస్తే ఒకసారి చూశాడు ప్రశాంతంగా. రాముడు చూసి ఎలా దొరికేవరు, ఎలా పుట్టేవరా అని మనస్సులో అనుకుని మాట్లాడుతున్నాడు. జాబాలేస్తు వచశ్రుత్వ రామ సత్యాత్మనాంబరః. సత్యాత్మనాంబరః, సత్యమును మనస్సులో నుంచుకున్న వారిలో, లేదా సత్యమునే దేహముగా భావించే వారిలో,
లేదా సత్యస్వరూపుడైన భగవంతుడు ఉన్నాడని నమ్మిన వారిలో వరహ శ్రేష్ఠుడైన వాడు. అంటే ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభౌతిక, ఆధిదైవికములన్నింటినీ విశ్వసించినటువంటి రాముడు అని అర్థం. అంటే పూర్తి వైదిక ధర్మానికి నిలువెత్తు రూపం రాముడంటే. సత్యాత్మనాంబర ఉవాచ పరయా బుద్ధ్య. అంతమందిలో మహర్షిని తోలనాడడానికి వీల్లేదు. ఆయన కాషాయం బట్టలు కట్టుకున్నాడు, చక్కగా గడ్డం మీసం చక్కటి ఆ తిలకం అంతా ఉంది, మంచి వైదిక వేషంతో ఉంటే ఒక్కసారిగా ఏం తోలనాడతాడు కనుక తప్పు కదా. కాబట్టి పరయా భక్త్య తన మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకుని దాదాపుగా మాట్లాడే మాటలలో ఎలాంటి దూషణ లేకుండా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ, కానీ ప్రతి మాట తగిలేటట్టుగా స్వబుద్ధ్యాచ అవిపన్నయ, ఎక్కడ తొట్టుపాటు లేని స్థితిలో రాముడు చాలా గొప్పగా మాట్లాడుతాడు. రాముని యొక్క వైదిక సత్య ప్రతిష్టానం ఈ సర్గ. వైదిక ధర్మం ఎంత గొప్పదో ఈ సర్గలో చెప్తాడు. భవాన్ మే ప్రియ కామార్థం వచనం యదిహోక్తవాన్ అకార్యం కార్య సంకాశం అపథ్యం పథ్య సంమితం. ప్రారంభించి భవాన్ మే, ఓ భగవంతుడా, భవాన్ అనే పదాన్ని గౌరవవాచకంగా చెప్తారు. అయ్యా మీరు మే నా యందు ప్రీతితో ప్రియకామార్థం, నేను మళ్ళీ వెనక్కి పోసి అయోధ్యకి తిరిగి రావాలనే కోరికతో చెప్పుంటారు అంతే కదా. భవాన్ మే ప్రియకామార్థం వచనం యదిహ ఉక్తవాన్, ఏవైతే చెప్పావో అకార్యం కార్య సంకాశం, భలే అందంగా ఉన్నట్టుగా ఉండే వికారమైన పని. అకార్యం కార్య సంకాశం, ఆచరిస్తే బాగుంటుంది కదా అనిపించేటట్టుగా ఆచరించకూడని పని, అంతేనా. అపథ్యం పథ్య సంమితం, పథ్యములా అనిపించే అపథ్యం. అన్నం మంచి వేడివేడి అన్నం ఫస్ట్ క్లాస్గా ఉంది, కేసరి రంగు కూడా విసారేమో, తినాలనిపిస్తోంది, దాని నిండా విషం పోసి తిను తిను అన్నట్టుగా, తినడానికి యోగ్యమై కనిపిస్తూ తింటే ప్రాణం తీసేటట్టుగా ఉంది నీ మాటలు. అంటే వింటూ ఉంటే అవునేమో అనిపిస్తుంది, కానీ చేయడానికి ఏమాత్రం పనికిరావు. చూస్తూ ఉంటే తినాలనిపిస్తుంది, కానీ తినడానికి పనికిరాని మాటలన్నీ మాట్లాడావు. అంటే రెండు చెప్పాడు, పాటించకూడదు, అనుభవించకూడదు నీ మాటల్ని. ఈ రెండు ఎందుకు చెప్పాడో ఈ సర్గలో మనకు అర్థమైపోతుంది. ఈ రెండు మాటలు నిర్మర్యాదస్తు పురుష, ఇక్కడి నుంచి జాబాలను తిట్టలేక పరోక్షంగా తిట్టాడు. నిర్మర్యాదస్తు పురుష పాపాచార సమన్విత మానన్న లభతే సత్సు భిన్న చారిత్ర దర్శన. నిర్మర్యాద, మర్యాదలు తెలియనివాడు. ఈ రోజుల్లో ఏ దేశంలో మనం ఉన్నా, ఏ సమాజంలో మనం ఉన్నా, ఆ సమాజానికి కొన్ని కట్టుబాట్లు ఉంటాయి. ఆ కట్టుబాటు మించి ప్రవర్తిస్తే వీడొక్కడు ఎలా ఉంటాడు, విచిత్రమైన వ్యక్తిలా భిన్న చారిత్ర దర్శన. ఒక రాజుగారు ఈ పక్క నుంచే వెళ్ళాలి, ఈ పక్క నుంచి వెళ్ళకూడదంటే వాళ్ళంతా ఆ పక్క నుంచి వెళుతారు. వీడొక్కడు ఇలా ఎదురు వెళ్ళాడు అనుకోండి, ఎలా ఉంటాడు తెలుస్తూ. ఇలాగే ఈ నీళ్ళే తాగాలి, అవి తాగకూడదంటే అవి తాగేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. ఈ చేత్తోనే అన్నం తినాలంటే వేరే చేత్తు తినేవాడు ఒకడు ఉంటాడు. ఎలా ఉంటుంది, భిన్న చారిత్ర దర్శన. అంటే కట్టుబాట్లు లేకుండా ఉండుట ఎవరికి వర్తిస్తుంది, జంతువులకి వర్తిస్తుంది. కట్టుబాట్లు ఉండుట జ్ఞానమున్న మనిషికి వర్తిస్తుంది. కాబట్టి నిర్మర్యాదస్తు పురుష, నీకు అసలు కట్టుబాట్లే లేవా జాబాలి అన్నట్టుగా ఏమాత్రం కట్టుబాటు కట్టడి లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నావా. పురుష అలాంటి వాడు పాపాచార సమన్విత, వాడి బుద్ధికి ఏది తోస్తే అది చేసేవాడిని పాపాచారుడు అని అంటారు. అలాంటి సమన్వితుడై మానన్న లభతే సత్సు, ఉత్తములు ఎవరు వాడిని సరిగా పరిగణించరు. ఎందువల్ల భిన్న చారిత్ర దర్శన, ఉండవలసిన చరిత్ర కంటే ఉండవలసిన నడవడి కంటే విరుద్ధంగా వాళ్ళు ఉంటారు. కులీనం వాడు ఉత్తమ వంశంలో పుట్టాడా పుట్టలేదా, వీరుడా, పురుషుడిని గౌరవించేవాడా, గౌరవం కలిగినవాడా అనే అంశాలన్నీ కూడా వాడు మంచివాడా చెడ్డవాడా, తెలివైనవాడా తెలివి తక్కువవాడా, గొప్పవాడా తక్కువవాడా, నీచుడా, ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయి. చారిత్రమేవ వ్యాఖ్యాతి శుచిం వా యది వా శుచిం. వాడు చెప్పే మాటలు వింటే మనకేం తెలియవు. ఉపన్యాసాలు చెప్పే వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప ధర్మాలు ఆచరించేవారు అనుకుంటే అంతకంటే పొరపాటు ఉండదు.
కదా. ఎప్పుడు మనం గుర్తించాలి, చెప్పేవాడు ఎప్పుడు గొప్పగా చెప్తున్నట్టే చెప్తాడు, కానీ వాడి ఆచరణ గమనించాలి. వాడి జీవితంలో ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు, ఎలా నిలబడుతున్నాడు, ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఎలాంటివి చేస్తున్నాడు, ఇవి చూసి వాడిని మంచో చెడో గుర్తించాలి తప్ప పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు రాస్తే మహానుభావులు అయిపోరు, గొప్ప గొప్ప ధర్మాలు తెలిసినట్టు రోజులు కొడితే కారు. చరిత్ర చెప్తుంది, వాడి చారిత్ర నడవడిక ఉంటుంది. ఆ నడవడిక లేనినాడు వాణ్ణి చారిత్రమేవ వ్యాఖ్యాతి. చరిత్ర చెప్తుంది వాడు శుచియా అశుచియా, వాడి పనికి మాలినవాడా పనికి వచ్చేవాడా అనే అంశం వాడి నడవడిక చెప్తుంది. ఎప్పుడు నడవడిక చాలా గొప్పది కదా. రాముడు ప్రారంభించాడు తన ఉపన్యాసాన్ని, అనార్యస్తు ఆర్య సంకాశ. ఒక పనికి మాలినవాడు, వైదికం మీద ఇష్టమే ఉండదు, చూస్తే పంచె కడతాడు, బొట్లు పెడతాడు, బ్రహ్మాండంగా 12 బొట్లు పెట్టేస్తాడు, మన మెడలో రుద్రాక్షలు తులసి బాలులు బ్రహ్మాండంగా వేస్తాడు. వాడికి ఇంట్లో వెళ్తే ఆచారం ఉండదు, పాడు ఉండదు, దేవుడు ఉండదు, నివేదన ఉండదు, ఏమీ ఉండదు. కేవలం పై కోసం దంభాచారాన్ని పాటిస్తాడు. దంభాచారస్స ఉచ్యతే అని కృష్ణ పరమాత్మ రాజస శ్రద్ధలో తాను చెబుతాడు. ఇలా ఉంటాడు. పైకి చూస్తే అనార్య ఆర్య సంకాశ, మంచి గడ్డం గిడ్డం, మహాపుస్తకం, అద్భుతమైనటువంటి కవిత్వం, మహాపండితుల్లాగా పెద్ద ఉపాసకుడిని అంటాడు. హనుమద్ ఉపాసకుడినో లేదా ఇంకో ఉపాసకుడినో అంటాడు. ఏమీ ఉండదు, ఆచారం ఉండదు, సరైనటువంటి ప్రవర్తన కలిగిన వాడు కాకపోతే ఆర్య సంకాశం అనార్యం, వాడు అనార్యుడు అని పిలువబడతాడు. అంతేనా? శౌచాద్దీన తథా శుచి, పైకి బాగా శౌచం పాటిస్తున్నట్టుగా ఉంటాడు, ఇంట్లోకి వెళితే అన్ని మామూలే. ఒక ఆయన ఉపన్యాసం చెప్తున్నారని పెద్దవాడు ఒక కథ చెప్పేవారు. రామకృష్ణ పరమహంస కథల్లోనో లేదా పెద్దల కథల్లో వచ్చింది. ఒక ఆయన గొప్పగా ఉపన్యాసం చెప్తూ, ధార్మికుడు, ఉల్లిపాయ అనేది తామస గుణాన్ని ప్రేరేపిస్తుంది, అది మాంసంతో సమానం కాబట్టి దీక్షలు పట్టేవారు కానీ బ్రాహ్మణోత్తములు కానీ ఎవరు కూడా ఉల్లిపాయ తినకూడదు అని చెప్పాడు. ఎప్పుడు వాళ్ళ ఆవిడ ఉపన్యాసంకి రాదు, కర్మగారి వచ్చింది ఆ రోజు ఉపన్యాసంకి. రోజు ఆవిడ చేస్తుంది, ఈయన తింటాడు. పాపం మా ఆయన గారు చెప్పారు తినకూడదట అని మానేసింది, వండం మానేసింది. ఆ రోజు ఉపన్యాసం చెప్పి ఆకలితో వెళ్ళి కూర్చుని అయితే కూరలన్నీ చేసింది. ఏమో కూరలో ఉల్లిపాయలేవే, అంటే మీరే కదా చెప్పారు తినకూడదని. చెప్పింది వాళ్ళ కోసమే, మన కోసం కాదు, చెప్పే వాళ్ళ కోసం తప్ప ఏదో పరోపదేశ వేళాయాం సర్వే వ్యాసపరాశరా. పరులకు ఉపదేశం చేసే సమయంలో ప్రతివాడు వ్యాస భగవానుడంత గొప్పవాడై ముద్ర పెడతాడు, పరహస్ర మహర్షంత గొప్పవాడే కనిపిస్తాడు కదా. ఇలాగా ఆర్య సంకాశం శౌచాత్ దీనం తథా శుచి, వాళ్ళు అలా చేయి పాటించరు. లక్షణ్యవతు అలక్షణ్య, చాలా లక్షణంగా పైకి నాటకం ఆడుతూ ఉంటాడు. అలక్షణ్య దుశ్శీల, దుర్మార్గమైన శీలం కలిగిన వాడు. శీలవానివ, గొప్ప శీలవంతుల్లా పోజుకుంటాడు కదా. ఇలా ఉంటారు. అధర్మం ధర్మవేషేణ, అధర్మాన్ని పాటిస్తూ ధర్మవేషంగా దాన్ని భావిస్తారు. ఏమయ్యా ఇది తింటున్నావు అంటే, మా ముత్తాతగారండి, మా తాతగారండి, ఆయన చెప్పారు, గొప్ప ధర్మజ్ఞుడండి, ఆయన ఇదే తినమని చెప్పాడండి అంటాడు. అబద్ధం. అంటే ధర్మంగా తినకూడనే పదార్థం, ధర్మవేషం దానికి పూస్తాడు. అంటే మా తాతగారు చెప్పారండి, మహానుభావులండి, ఆయన తెలియంది ఏం లేదండి, ఆయన తినమని చెప్పారని కూడా తింటున్నానండి అంటాడు. అంటే అధర్మానికి ధర్మానికి రంగు పూసి ఏది ఎలా తత్వాన్ని గ్రహించాలో తెలియకుండా తన బుద్ధితో ఏవో కొన్ని రకరకాల కుయుక్తులు పన్ని లోకానికి విడిచిపెట్టి ఇవే ధర్మాలు, ఇవే ఇది అన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తారయ్యా. వాడు నమ్మడానికి వీల్లేదు. యదీవం లోక సంకరం, లోకంలో ఉండేటువంటి అందరి బుద్ధులు పాడు చేసేటట్టుగా సాంకర్యపరమైనటువంటి జీవితాల్ని గడుపుతారు. సాంకర్యం, ఏ సంప్రదాయానికి ఆ సంప్రదాయాన్ని గౌరవించాలనేటువంటి ఇంగితము లేకండి, ఏ ఆగమానికి ఆ ఆగమానికి ఒక మర్యాద ఉంటుందని తెలియకండి, ఒక దేవునికి ఒక క్షేత్రానికి ఒక పద్ధతి ఒక నియమం కట్టుబాటు ఉంటాయని తెలియకుండా ఇక్కడదక్కడ కలిపేసి ఆనందించి కలగాపులగం అయిపోతే అమ్మయ్య అంతా పాడు చేశాను, నాకేం కావాలి, కడుపు నిండింది అనేటువంటి ప్రబుద్ధులు ఉంటారే, వాళ్ళ వల్ల ఏం కలుగుతుంది లోకానికి? ఏ దీవం లోక సంకరం, లోకమంతా నశించిపోతుంది, ధర్మాన్ని నశించిపోతాయి. అభిపత్స్యే శుభం హిత్వ క్రియావిధి వివర్జితం, అలా వల్ల
క్రియలు పాడైపోతాయి, సంప్రదాయాలు నశించిపోతాయి, ఆగమాలు దెబ్బతింటాయి, ఆలయాల్లో ఒక ప్రాచీనత ఉండదు, ఎవరికి ఏది తోస్తే అది ఇలా కలుపుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే జరుగుతుంది. ప్రాచీనత దెబ్బతినేటట్టుగా ప్రవర్తించేటువంటి ఒక పద్ధతి పనికిరాదయ్యా. కశ్చేతజానః పురుష, ఇది కేవలం ఆలయాలకే కాదు, ఆచారాలకు కూడా సంబంధించి. కశ్చేతజానః పురుష కార్యాకార్య విచక్షణ బహుమంస్యతి మాం లోకే దుర్వృత్తం లోకదూషణం. జబాలి, నీవు చెప్పినట్టు గనక నేను ఆచరిస్తే నేను ఏమవుతాను తెలుసుగా? దుర్వృత్తం, దుర్మార్గుడిని అవుతాను. ఎలాగా? లోకదూషణం, లోకమంతా దూషించేవాడిలా అవుతా. బహువంస్యతి మాం లోకే, ఖచ్చితంగా రాముడు పరమ దుర్మార్గుడు అనేటువంటి ముద్రతో నేను పూర్తిగా ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టి అధర్మపరుడు అవడం నువ్వు కోరుకుంటున్నావా? నాకు ఈ అధర్మాన్ని ఉపదేశిస్తున్నావు నువ్వు. కస్య దాస్యామ్యహం వృత్తం కేన వా స్వర్గమాప్నుయాం. నా తండ్రి గారు, మా తాతగారు అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి గొప్ప ఆచారాలని, ఈ వైదికమైనటువంటి ధారని, జీవన ధారని నేను ఎలా విడిచిపెడతా? విడిచిపెడితే నేనేమవుతా? మరణించిన తర్వాత ఎక్కడికో పోతా ఉన్నావు కదా, ఎక్కడికి పోతావో తెలియనటువంటి స్థితి నీది, ఎక్కడికి వెళతామో తెలిసిన స్థితి మాది కదా. ఎక్కడికి వెళతారని శాస్త్రం చెప్పిందో అక్కడికి వెళ్ళడం కోసం, అక్కడికి ఉండడం కోసం, మళ్ళీ ఈ లోకంలో ఇంత దుర్మార్గపు జన్మలు పొందకుండా ఉండడం కోసం మేము చేసేటువంటి క్రియలన్నీ కూడా ఈనాడు నేను కనిపెట్టినవి కావు. ఎప్పటి నుంచో కొన్ని వందల యుగాలుగా ఏర్పడి ఉంటే, ఇన్ని వేల సంవత్సరాలుగా వచ్చే జీవనధారలో ఎప్పుడూ తప్పులుండవనే ఇంగితం కూడా లేదా? ఉండవు. కొన్ని వందల సంవత్సరాలుగా భద్రాచలంలో జరిగేటువంటి ఒక పద్ధతి, ఒక ఆచారాన్ని ఇప్పుడొచ్చి తగుదునమ్మా అంటూ కనుక ఎవడన్నా ప్రవర్తిస్తే, విమర్శిస్తే తప్పు కాదు. ఆచారం అనేది ఒక 100 ఏళ్ళు కనుక అయితేనే దానికి హెరిటేజ్ అనే పేరుతో గవర్నమెంట్ అన్నింటినీ గౌరవిస్తోంది. దానికి పద్ధతి. 100 ఏళ్ళు నిండాయి అంటే దాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా రక్షించుకోవాలి. దాన్ని పాడు చేయకుండా చూడాలనేటువంటి విధానం ఉంటే, ఇలా గనక మారుస్తూ పోతే విధానాలు ఏముంటాయి? వైదిక విధానాన్ని కలిసిపోవా, పాడైపోవా? కాబట్టి ఎలా నేను స్వర్గాన్ని పొందుతా? అనయా వర్తమానోహి వృత్యాహీన ప్రతిజ్ఞయ. నువ్వు ఇదంతా పక్కన పెట్టి, ఇదంతా ఈ వైదికాలు, పైలోకాలు, ధర్మాలు పక్కన పెడితే, ఒక ప్రవృత్తి చేత మాట ఇచ్చిన నేను మాట మీద నిలబడకపోయినా, చేస్తానని చెప్పిన వాడిని అలా చేయకపోయినా నేను మాట తప్పినవాడిని కాలేదా? కాబట్టి కేవలం ఈ లోకంలో చూసుకున్నా మాటనిచ్చి తప్పుతూ ఉంటే నన్ను ఏమంటారు? మాట నిలకడలేనివాడు అంటారు, దొంగ అంటారు, దుర్మార్గుడు అంటారు. ఈ దొంగ అనే మాట చెట్టు చివరిలో తాను ఒకే పదంతో చోరహ సహి బుద్ధ తథాగతం ఇలా చెప్తాడు తను రాముడు. కాబట్టి ఇలా ఉండడానికి వీల్లేదయ్యా. కామవృత్తస్త్వయం లోక కృత్స్ర సముపవర్తతే యద్వృత్తా సంతి రాజానః తద్వృత్తా సంతి హి ప్రజాః. ఎవరికి తోచినట్టు వాడు ప్రవర్తిస్తే ఈ లోకం ఒకసారి ఊహించుకు ఎలా ఉంటుంది? ఎవరికి తోచినట్టు వాడు ప్రవర్తిస్తాడు. వాడు వచ్చి నిన్ను కొడతాడు, చంపేస్తాడు, గిల్లుతాడు, కొరుకుతాడు, నీవు లాక్కెళ్ళిపోతాడు, నిన్ను పడేస్తాడు. ఎవరిష్టం వాడిది కదా. ధర్మాలు అక్కర్లేదా? సమాజంలో సంఘజీవనం అక్కర్లేదా? యద్వృత్త ఇలా గనక విచ్చలవిడిగా బతకడమే లోకంలో గనక సరైన కట్టుబాటు అంటావా? అదే మర్యాద అంటావా? అదే కనుక నేను పాటించాననుకో, యద్వృత్తా సంతి రాజానః, రాజైన నేను దేన్ని పాటిస్తానో నన్ను చూసి ప్రజలంతా అదే పాటిస్తారు. యథా రాజా తథా ప్రజా అని కదా. కానీ నేనేం ఏది ప్రవర్తింపజేస్తాను, ఏది ఆచరిస్తానో అదే అంతా ఆచరిస్తారయ్యా. అప్పుడు లోకమంతా ఏమవుతుంది? నశించిపోతుంది, విచ్చలవిడిగా తయారవుతుంది. అప్పుడు జంతువులకి మనుషులకి ఉండే తేడా ఏమో ఉండదు. జంతువులకి మనుషులకి తేడా ఏమీ లేదు. మనము తింటాం, అవి తింటాం. మనము పిల్లల్ని కంటాం, అవి కంటాయి. మనము నిద్రపోతాం, అవి నిద్రపోతాయి. మనం భయపడతాం, అవి భయపడతాయి. ఆహార నిద్రాభయమైథునాని సామాన్యవేతతు పశుభిర్నరాణం. ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైథునము ఇవన్నీ కూడా జంతువులకి మనకి సమానమైతే నువ్వు మనిషి ఎందుకు అవుతావు? నువ్వు జంతువే అవుతావు. ఎప్పుడు దీన్ని మనిషి అంటారు? మన
స అనే 2 ధాతువుల మీద నుంచి ఏర్పడింది మనిషి అనే పదం. మను అనేటువంటి ధాతువేమో మను అవబోధనే నుంచి ఏర్పడుతుంది. సి అనేది శీవ్యతి అనేటువంటి ధాతు మీద నుంచి ఏర్పడుతుంది. అంటే మనస్సుతో ఆలోచించి అల్లిక అల్లుకుంటూ అందరినీ కలుపుకుంటూ అందరి బతుకుకి తాను ఆధారమై అందరి మీద తాను బతికేవాడికి మనిషి ఏది. మీరు గమనించండి, జంతువుకి మనుషులతో పెద్ద పని లేదు, చెట్లకి మనుషులతో పెద్ద పని లేదు, అవి పుడతాయి పెరుగుతాయి. కానీ మనిషికి అన్నిటితో పని కదా. కానీ మనిషి ఏం చేయాలి? మన చెట్లు కావాలి, జంతువులు కావాలి, నీళ్లు కావాలి, ప్రకృతి కావాలి, అన్నింటినీ కలుపుకుంటూ మను సీవ్యతే తను ఆలోచించాలి, జ్ఞానము చేత వాటిని కలుపుకుంటూ ఉండాలి, అల్లిక వేసుకుంటూ ఒక అద్భుతమైన నెట్వర్క్ అంటారు. నెట్ అంటే వల అని అర్థం కదా. అల్లిక అల్లితే అది వల అవుతుంది. అలా ఒక అంతర్జాలాన్ని నియమించుకుని ఈ అంతర్జాలం అంతా వీడి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, వీడు దాని మీద ఆధేయమై ఉంటాడు. ఇలా పరస్పరము బతకగలిగే వాడిది కదా మనిషి అంట. కాబట్టి మనిషి ఇలా కదా ఉండాలి. ఎవడు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వాడు బతికితే లోకంలో ధర్మాలని కానీ కట్టుబాట్లని కానీ ఉండవు. జంతువులకి మనుషులకి తేడా ఉండదు. తిరియక్కులెంతో వీడు అంతే అవుతాడు. ఇప్పుడు జ్ఞానం కలిగి మాట్లాడగలిగి చూడగలిగి ఏదైనా మళ్ళీ ప్రకటించగలిగే శక్తి ఉన్నటువంటి మానవుడు నిర్వీర్యుడై ఒక పశుతుల్యుడు అవుతాడు కదా. కాబట్టి సత్యమేవ ఆనృశంసం చ రాజవృత్తం సనాతనం తస్మాత్ సత్యాత్మకం రాజ్యం సత్యే లోక ప్రతిష్ఠిత. సత్యము అనే ఒకటి ఉంటుంది జాబాలి. ఆ సత్యం ఎప్పుడు మారనిదే ఉంటుంది. ఆ సత్యాన్ని గుర్తించని వాడు సత్యం అంటే వేదం అని అర్థం, సత్యం అంటే భగవంతుడు అర్థం. ఆ సత్యాన్ని గనక నమ్మకపోతే వాడి జీవితం వృధా అవుతుందయ్యా. ఇది సనాతనమైనటువంటి ధర్మం, వైదికమైన ధర్మం. ఋషయశ్చైవ దేవాశ్చ సత్యమేవ హి మేనిరే సత్యవాదీ హి లోకేస్మిన్ పరమం గచ్చతి క్షయం. నువ్వు గొప్పగా అనుకునే ఋషులు కావచ్చు, దేవతలు కావచ్చు, వీళ్ళంతా సత్యము అనే దాని మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. సూర్యుడు సమయానుకూలంగానే వస్తాడు. అక్కడి నుంచి కిందకి రాడు, పైకి వెళ్ళడు. కిందకొచ్చినా మనం బతకలేం, పైకి వెళ్ళిపోయినా మనం బతకలేం. అంటే ఒక సత్యం మీద ఆధారపడి ఉంటారు. అంటే ఒక నియమం మీద, ఒక నియతి మీద ఆధారపడి ఉంటారు. ఆ నియతికి సత్యం అని పేరు. ప్రతి వ్యక్తిని కూడా వారి వారి నియతిలో ఉంచేటువంటి ఒక గొప్ప ధర్మానికే దైవము అని పేరు. ఆకాశంలో ఒక బంతిని కనుక మనం వేస్తే ఆ బంతి కింద పడిపోతుంది కదా, ఏదే ఆకాశం నిలబడుతుంది. అలాగా ఇంత విశాలమైన ఆకాశంలో కొన్ని వందల టన్నుల బరువు ఉండేటువంటి గోళములన్నీ కింద పడకుండా మన మీద పడకుండా ఉన్నాయి అంటే ఎవరి వల్ల? పైన ఉండే గోళములన్నీ కింద పడితే మనమే అవుతాం కదా. కాబట్టి గోళములు, ఈ గ్రహములు, ఈ నక్షత్రములు, ఈ గాలి, సూర్యచంద్రాదులు వీళ్ళంతా కూడా ఒక నియతి మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. ఆ నియతికి దేవుడు దైవము అని పేరు. భీషాస్మాత్ వాతః పవతే భీషోదేతి సూర్య భీషాస్మాదగ్నిశ్చేంద్రస్య మృత్యుర్ధావతి పంచమయితి. వేదం చెప్పి ఒక భీష, ఒక భయం, ఆ భయం వల్లే వాతః పవతే. అస్మాతు భీషాతు వాతః పవతే. అస్మాతు ఆ భగవంతుడు ఒక దైవం, ఒక నియతి, దాని నుండి వచ్చే భయం వల్లే గాలి చక్కగా వీస్తుంది, సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు, ఇంద్రుడు బాగా పరిపాలిస్తున్నాడు, అగ్నిహోత్రం మండుతున్నాడు. మండే అగ్నిహోత్రం ఇక్కడ కాకుండా మొత్తం ఒక్కసారి రావట్లా, ఎక్కడ మనం ఇంధనం పెడితే అక్కడే ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ఇవన్నీ దేవతలన్నీ కూడా, పంచభూతములన్నీ కూడా దేని మీద ఆధారపడి ఉన్నాయో దానికి దైవం అని పేరు, దానికే సత్యం అని పేరు. జబాలి ఈ సత్యాన్ని గుర్తించిన వారు పరమం గచ్చతి. ఒక సత్యాన్ని గుర్తించని వారు గొప్ప నష్టాన్ని పొందుతారు, సత్యాన్ని గుర్తిస్తే గొప్ప లాభాన్ని పొందుతారు. ఉద్విజంతే యథా సర్పాతు నరాతు అనుతవాదిన ధర్మ సత్యం పరోలోకే మూలం స్వర్గస్య చోచ్యతే. అబద్ధం చెప్పేవాడిని గనక ఎప్పుడు అబద్ధాలు చెప్పేవాడు ఒక ఉంటాడు. వాడిని చూస్తే ఒక విషపు పామును చూసినట్టుగా లోకమంతా భయపడుతూ ఉంటారు. నువ్వు చెప్పిన మార్గంలో కనుక నేను వెళితే అంత అసత్యము చెప్పినట్టే ఉంటుంది.
ఇక్కడ అసత్యాలు పలికిరావు. అసత్యం చెప్పేవాడు పాముతో సమానమైనటువంటి వాడు. కాబట్టి ధర్మ సత్యం పరో సత్యమేవేశ్వరో లోకే, సత్యమే ఈశ్వరుడు అని పిలవబడుతుంది. లోకే సత్యం పద్మ ఆశ్రిత సదా, ఆ పరమేశ్వరుణ్ణే ఆ ఈశ్వరుణ్ణే లక్ష్మీదేవి ఎప్పుడు ఆశ్రయించి ఉంటుంది. సత్యం పద్మ ఆశ్రిత సదా, ఆ భగవంతుడిని ఎప్పుడు లక్ష్మీదేవి ఆశ్రయించి ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి అంటే ప్రతి పనిలో ఉండే కార్యసిద్ధికి లక్ష్మి అని పేరు. ఒక పరీక్షలు రాసేవాడు గనక ఆ ఫలసిద్ధిని పొందితే విజయలక్ష్మి వరించినట్టు లెక్క. ఒక యుద్ధాన్ని కనుక వెళ్ళిన వాడు ఒక ఫలాన్ని పొందితే విజయలక్ష్మి వరించినట్టు లెక్క. ఒక వ్యవసాయం చేసిన వాడు వ్యవసాయ ఫలాన్ని పొందితే ధాన్యలక్ష్మి సిద్ధించినట్టు లెక్క. ఇక్కడ సత్యం పద్మ ఆశ్రిత సదా, భగవంతుడు ఎప్పుడు సత్యమని పిలవబడతాడు. ఆ సత్యమును ఆశ్రయించుకుని ఫలసిద్ధి అంతా ఎప్పుడు ఉంటుంది. ఇది తెలియాలి. కాబట్టి సత్యమూలాని సర్వాణి, ఆ సత్యము దగ్గర నుంచే అంతా జాగ్రత్తగా ఇదంతా ఒక వల. కరెంటు దగ్గర నుంచే అన్ని వస్తువులు రకరకాలుగా ప్రకాశిస్తున్నట్టుగా కరెంటు లోపల ఉండి ఇదేమో మన దృశ్యాలు తీస్తుంది, ఇదేమో నా మాటలు వినిపిస్తుంది, అక్కడేమో కరెంటు వెలుతురునిస్తుంది, ఒక కరెంట్ ఏమో గాలిగా ఫ్యాన్గా తిరిగి గాలినిస్తుంది. అంటే పనులు వేరైనా లోపల ఉండేటువంటి ఒక శక్తి ఏదైతే ఒక్కటే ఉన్నదో సత్యమూలాని సర్వాణి, లోకంలో కనిపించే ప్రవర్తించే ప్రతిదీ కూడా సత్యము అనేటువంటి ఒక విద్యుత్ ప్రవహిస్తూ ఉంటే ప్రవహిస్తుంది. ఆ విద్యుత్తును గుర్తించకుండా నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తానంటే అది ధర్మాపేతమవుతుంది. కాబట్టి సత్యాన్నాస్తి పరం పదం, వేరే లోకాన్ని నువ్వు కోరుకోకర్లా, సత్యమును కనుక విశ్వసించి ఉండగలిగితే, సత్యమైన వేదమును వైదికమైన మార్గాన్ని కనుక నువ్వు విశ్వసించి ఉండగలిగితే అంతకు మించి నువ్వేం చేయక్కర్లేదయా. దత్తం ఇష్టం హుతం చైవ తప్తాని చ తపాంసి చ, నన్ను వేళాకుళంగా చెప్పేవే దేహి భుంక్ష్వ యజస్వ దీక్షస్వ తప్యస్వ అంటూ చెప్పేవే, ఆ మాటలన్నిటికీ సమాధానం చెప్తాడు రాముడు. దత్తం, ఏదైతే దానం చేయబడుతుందో, ఏదైతే ఇష్టం యజ్ఞము చేయబడుతుందో, ఏది హుతం ఏది ఆహుతి ఇవ్వబడుతుందో, ఏది తప్తం ఏదైతే తప్తము చేయబడుతుందో తాపము చేయబడుతుందో, ఏ తపాంసిచ ఏదైతే ఒక నిశ్చలంగా ఒక దాన్ని గురించి ఏకాగ్రతతో ధ్యానించబడుతుందో, ఇవన్నీ కూడా వేదాః సత్య ప్రతిష్టానాః తస్మాతు సత్యపరో భవేత్. వేదాః సత్య ప్రతిష్టానాః, వ్యాఖ్యాతలు ఇక్కడ ఒక అందమైన అంశాన్ని చెప్తారు. పైన ఉండేవన్నీ కూడా నపుంసకలింగములో ఉండే శబ్దములు. దత్తం ఇష్టం హుతం చైవ తప్తాని తపాంసి చ. అప్పుడు ఏమనాలి? వేదాః సత్య ప్రతిష్టానాని అనాలి. అలా అనుకుని కొందరు సత్య ప్రతిష్టానాన్యస్మాత్ సత్యపరో భవేత్ అని కలిపిన పాఠాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ గోవిందరాజ స్వామి వారు అంటారు వేదాః సత్య ప్రతిష్టానాః. అంటే వేదములు ఈ హోమము యజ్ఞము దానము వీటితో ఆగిపోయినవి కావు. వీటికంటే అనేక రకాల ధర్మాలని, అనేక రకాల చరిత్రని, అనేక రకాల ప్రవృత్తుల్ని నేర్పినవి. కాబట్టి వేదములు సత్యప్రతిష్టానములు. సత్యప్రతిష్టాన అనేటువంటి పుంలింగ శబ్దం వేదములకు వర్తిస్తుంది. వేదాః సత్యప్రతిష్ఠ, ఈ ఒక్క వాక్యం మనం విలువగా రాసుకోవాల్సిన వాక్యం లాంటి. సత్యమేవ జయతే ధర్మో రక్షతే రక్షితః. అలాగా వేదాః సత్యప్రతిష్టానాః, వేదములు సత్యప్రతిష్టానములు. అంటే అన్ని ధర్మములకు మూలములై వేదములు ఉంటాయి. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నాడంటే, జాబాలి చెప్పిన వాదమంతా వేద విరుద్ధమైన వాదమని చివరికి చెప్తాడు రాముడు. చాలా చాలా అందంగా చెప్తాడు. అంటే ఆ వినే వ్యక్తికి మనసు కష్టం కలిగించకుండా నేను చెప్పిన వాటికి రాముడు గొప్ప ఖండనిస్తున్నాడని జాబాలికి అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తున్నాడు. ఒక్కసారిగా ఉద్వేగంగా చెప్పట్లా. కాబట్టి ఏకః పాలయతే లోకం, ఒకడు లోకాన్ని పరిపాలించేవాడు ఉంటాడు. ఏకః పాలయతే కులం, ఒకడు వంశాన్ని పాలించేవాడు ఉంటాడు. మజ్జత్యేకో నిరయే, ఒకడు నరకలోకంలో పడి ఏడుస్తూ ఉంటాడు, ఒకడు స్వర్గలోకంలో పడి ఉంటాడు. ఎందువల్ల ఈ తేడాలన్నీ ఏర్పడతాయి అంటే వాడి ప్రవర్తనలో ఉండేటువంటి మంచి చెడుగుల యొక్క నిర్ణయాన్ని పట్టి సాగుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి సోహం పితృనియోగంతు కిమర్థన్న అనుపాలయే, మా నాన్నగారు నా ఈ దేహానికి
నేను పుట్టా కదా, ఇప్పుడు నేను ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నా? ఈ దేహమే లేకపోతే నేను మాట్లాడగలను. ఈ దేహమే లేకపోతే నిన్ను చూడగలనా? ఈ దేహమే లేకపోతే నేను ఆచారాన్ని పాటించగలనా? కానీ ఇంత గొప్ప పరికరాన్ని, ఇంత గొప్ప సాధనాన్ని ఇచ్చిన తండ్రి గారికి నేను కృతజ్ఞతాబద్ధుడిని కావక్కర్లేదా? నువ్వే అన్నావు కదా, ఈ దేహమే ఉంది రావము అన్నావు కదా. ఈ దేహమే మాట్లాడుతుంది, ఈ దేహమే సత్యాలు చెప్తోంది, ఈ దేహమే సుఖాలు అనుభవిస్తుంది, ఈ దేహమే అన్నింటినీ చూడగలుగుతోంది. కానీ ఈ దేహాన్ని ఇచ్చిన వాడికి థ్యాంక్స్ చెప్పద్దా? మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మన వస్తువు కింద పడిపోతుంది, వెనకాల ఎవడో ఉంటాడు, వాడు వచ్చి సార్ మీ వస్తువు కింద పడిపోయిందని ఇస్తే వాడికి 10 సార్లు థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ అండి అంటారు. మన వస్తువు పడింది, మన వస్తువే మనకిచ్చాడు, ఇచ్చాడని మన వస్తువు మనకిచ్చిన వాడికే థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ అండి అని చెప్పే మనకి ఇంత గొప్ప సాధనాన్ని ఇచ్చిన భగవంతుడికి, వేదమునకు ఎంత కృతజ్ఞతాబద్ధులమై ఉండాలి. ఇది గుర్తించవద్దా? కాబట్టి తండ్రికి కృతజ్ఞతాబద్ధంగా ఉండాలా అక్కర్లేదా? తల్లిదండ్రులకి ఉండి తీరాలి రాముడు చెప్తున్నాడు. కాబట్టి ఇంత గొప్ప సాధనాన్ని ఇచ్చినవాడు. శరీరమాద్యం ఖలు ధర్మ సాధనం, ఒక నీతి వాక్యంలో చెప్తారు. ఏ ధర్మం పాటించాలా? నీకు డబ్బు సంపాదించాలా? ఈ దేహం కావాలి. చదువుకుంటావా? దేహం కావాలి. మోక్షం కావాలనుకుంటావా? ఈ దేహం కావాలి. సుఖాలు అనుభవించాలనుకుంటావా? ఈ దేహం కావాలి. ఈ దేహం బాగుండాలి. ఈ దేహం ఇంత గొప్ప దేహాన్ని ఇచ్చినవాడు. నీకు మోక్షం గొప్పదనుకున్నావు అనుకో, డబ్బు గొప్పదనుకున్నావు అనుకో, అంత గొప్పదైన డబ్బుని సంపాదించగలిగే సాధనాన్ని నీకు ఇచ్చినవాడు ఇంకా ఇంత గొప్పవాడు. కాబట్టి తండ్రికి తల్లికి కృతజ్ఞతగా లేనివాడు ఎంత దుర్మార్గుడు అవుతాడో తెలియదానికి జాబాలి అంటూ రాముడు చెబుతూ, చోహం పితుర్నియోగం తు కిమర్థన్నానుపాలయే, పాటించక్కర్లేదు అంటున్నావే, ఇది తగునా ఈ మాట? సత్య ప్రతిశ్రవ సత్యం సత్యేన సమయీకృత. నాన్నగారు సత్యాన్ని పాటించేవారు, సత్యమైనటువంటి మాట ఇచ్చారు. మా నాన్నగారి సత్యవాక్ పరిపాలకుడుగా చేయడం కోసం నేను సత్యవ్రతాన్ని పాటించాను, సమయాన్ని తీసుకుని ఆ సత్యం మీదే ఉంటానని ఇప్పటిదాకా చెప్పా. నైవ లోభాత్ నమోహాద్వా నహి అజ్ఞానాత్ తమోన్వితః సేతుం సత్యస్య భేత్స్యామి గురోః సత్య ప్రతిశ్రవః. తండ్రి గారి దగ్గర సత్యాన్ని నిలబెడతానని ప్రతిజ్ఞ చేసిన నేను ఏ లోభంతో కూడా, ఏ మోహంతో కూడా, ఏ అజ్ఞానముతో కూడా నేను అనుకున్న పనిని మీరను. భరతుడు రాజ్యం ఇస్తానన్న కదా అని లోభం కలిగి రాజ్యాన్ని తీసుకునేవాడిని కాను. ఇది ధర్మమేమో అనుకుని మోహపడి రాజ్యాన్ని వచ్చేవాడిని కాను. ఇది అజ్ఞానమని, ఈ జ్ఞానం అనుకుని అజ్ఞానాన్ని స్వీకరించి అజ్ఞానపు కోపంలో పడేవాడిని కూడా కాను. నేను సత్య విక్రమ సత్య ప్రతిశ్రవ. తండ్రి గారికి ఒక సత్య ప్రతిజ్ఞ చేశాను. అలాంటి వాణ్ణి సత్యమునకు ఒక ఆనకట్ట ఉంటే ఆనకట్టని పగలగొట్టి సత్యమంతా కూడా వృధా అయిపోయేటట్టుగా చేసేవాడిని కాను. సత్యం సేతుం సత్యస్య భేక్ష్యామి. కాబట్టి అలా చేసేవాడిని కాదు. అసత్య సంధస్య సతశ్చలస్యా స్థిరచేతసః నైవ దేవాన పితరః ప్రతీక్షంతీతి నశ్రుతం. సత్యాన్ని తప్పినవాణ్ణి, నిశ్చలమైన బుద్ధి లేనివాడిని, అదా ఇదా, ఆ దేవుడా ఈ దేవుడా, ఈ ధర్మమా ఆ ధర్మమా, ఆ పద్ధత ఈ పద్ధత, ఇలాగా చాంచల్యం ఉండకూడదు. ఒకే ఒక్క భగవంతుడు, ఆ భగవంతుడే అందరూ. మళ్ళీ అందరూ భగవంతుడులే కదా అందరినీ పూజిస్తూ కూర్చుంటే మనకి దాని మీద సరైన అభిప్రాయం లేనట్టు లెక్క. ఒక భగవంతుడు అందరూ ఒకడే అనుకుంటే ఏ ఒకడిని పూజించినా అందరినీ పూజించినట్టు కలిగే భావన కనుక లేకపోయినా, లోకంలో కనిపించే భగవద్రూపాలన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రతిరూపాలు అని గౌరవించలేకపోయినా నీ ధర్మం అంతా వృధాయి కదా. కాబట్టి ఇలాంటి అస్థిరమైనటువంటి చైతన్యం కలిగిన వారి విషయంలో దేవతలు, పితృదేవతలు వీళ్ళంతా కూడా ఇష్టపడరు. అతను వీడికేమిటి ఇంత చాంచల్యం ఉంది, అదా ఇదంకా తెలుసుకోలేకపోతే ఎట్లా? వాళ్ళ తండ్రి గారు వాళ్ళ గురువు గారు ఏది చెప్పారో ఇదే నాకు విశ్వాసము అని ఉండవద్దా? అది కనుక లేక ఏమంటే వాళ్ళు అది చెప్తున్నారు కదా, ఇది పాటించచ్చా, అదే పాటించారా? ఈ చాంచల్యం వాళ్ళ గురువుగా సరైనటువంటి ఆచార్యుడు గురువు గారు
ఇది ధర్మము, ఇది పద్ధతి, ఇది ఆచారం అని చెప్తే దాన్ని పాటించవలసిన అవసరం లేదా? ఇది కనుక విడిచిపెట్టేస్తే దేవతలు పితృదేవతలు వీడిని క్షమించరయ్యా అని నేను విన్నానయ్యా వేదంలో. కాబట్టి ప్రత్యగాత్మమిమం ధర్మం సత్యం పశ్యామి అహం స్వయం భారః సత్పురుషాచీర్ణం తదర్థమభిమన్యతే. సరి అయినటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినవాడు ఎవడైనా సరే ధర్మాన్ని సత్యాన్ని కాపాడాలి, ఆచరించాలి అనుకుంటాడు. కాబట్టి నేను సత్యాన్ని ధర్మాన్ని చూడగలుగుతున్నా. సత్యమేమో నాకు తెలుసు, ధర్మమేమో నాకు తెలుసు. కాబట్టి నేను ఆచరిస్తున్నా. నేను తాపస వేషాన్ని ధరించి కేవలం సత్యాన్ని పాటించడం కోసమే నేను అడవిలో ఉన్నాను ఇక్కడ. కాబట్టి నేను దాన్నే గొప్పగా పాటిస్తున్నా. క్షాత్రం ధర్మమహం త్యక్ష్యే హి అధర్మం ధర్మ సంహితం క్షుద్రై విశంసై లుబ్ధైశ్చ సేవితం పాపకర్మభి. ఒకవేళ గనక ఈ ధర్మము కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు తోచినట్టుగా గనక ఉండేదే క్షాత్రము రాజన్యము గనక నువ్వంటే అది లుబ్ధులైన వాళ్ళు, నీచులైన వాళ్ళు, తర్వాత నృశంసులు, జాలి లేని వాళ్ళు చేసేటువంటి పని అవుతుంది. నాకు అలాంటి క్షాత్రము అక్కర్లా, అలాంటి ధర్మ, అలాంటి ఆచారము నాకు అక్కర్లేదు. కాబట్టి కాయేన కురుతే పాపం మనసా సంప్రధార్య చ అనృతం జిహ్వయా చాహ త్రివిధం కర్మ పాతకం. పాపం అనేది 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి కాయేన కురుతే పాపం, ఈ శరీరంతో పాపం చేస్తాం. ఓ తప్పు చేశామంటే శరీరంతో, చూడకూడదని చూచామంటే కంటితో, వినకూడదని విన్నామంటే చెవితో కదా. ఇవన్నీ కాయేన కురుతే పాపం. మరి ఒక్క శరీరానికే శిక్ష పడుతుందా? కాదు. మనసా సంప్రధార్యచ, మనస్సు గనక దీన్ని ప్రేరేపించకపోతే ఈ పని ఆ శరీరం చేయదు. మనస్సు గనక అది చూడు అనకపోతే కన్ను చూడదు. కాబట్టి ఈ పాపానికి 2వ భాగస్వామి మనస్సు కూడా అవుతుంది. కాబట్టి 3వది వీరిద్దరే కాకుండా అనృతం జిహ్వయా చాహ, అబద్ధాన్ని నాలుక పలుకుతుంది, అసత్యాన్ని నాలుక పలుకుతుంది. ఇక్కడ త్రివిధం కర్మ పాతకం. నువ్వు 1 రూపాయి తప్పు చేస్తే అది 3 రూపాయల నీకు ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. అది రాముడు చెప్పేది. ఒక తప్పు చేసావనుకో, ఒక తప్పు చేసినట్టు కాదు లెక్క, 3 తప్పులు చేసినట్టు లెక్క. ఎందువల్ల? కంటితో చూచావు కాబట్టి కాయపాపం, మనస్సుతో అనుకున్నావు కాబట్టి మనఃపాపం, నాలుకతో పలికావు కాబట్టి అది జిహ్వ వాక్పాపం. 3 ఏర్పడతాయి. కాబట్టి 1 రూపాయి తప్పు చేస్తే 3 రూపాయల శిక్ష అనుభవించవలసి ఉంటుంది. కానీ ఈ 3 కూడా ఏకత్రితమై సాగాలి అంటే శాస్త్రము తప్ప నిన్ను కంట్రోల్లో పెట్టేది ఏదీ లేదు. శాస్త్రం అంటే మళ్ళీ వేదము రామాయణం అనుకోకర్లా. ఈనాటి సమాజంలో కూడా ఒక రాజ్యాంగము ఉంటే శాస్త్రం, ఆ రాజ్యాంగమే లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది ప్రవర్తన? సమాజంలో ఉండే ప్రవర్తన విచ్చలవిడి కాదా? కాబట్టి దాన్ని అనుసరించి ఉండవలసిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి భూమి కీర్తి యశ లక్ష్మీ పురుషం ప్రార్థయంతి స్వర్గస్థంచ అనుపశ్యంతి సత్యమేవ భజేత తత్. నిజంగా భూమి అయినా అంటే ఒక భూసంపద అయినా, మంచి కీర్తి అయినా, యశస్సు అయినా, కీర్తి యశస్సు వేరు. సాధారణంగా యశస్సు అన్నా కీర్తి అన్నా ఒకటే. మంచి యశస్సు అండి అంట, మంచి కీర్తి అండి అంట అనకూడదు. బతికున్నంత కాలం కూడా మనందరినీ గొప్పగా చెప్పుకుంటూ చాలా గొప్పవాడండి అంటే అది యశస్సు. చనిపోయిన తర్వాత ఉండేదాన్ని కీర్తి అని అంటారు. అప్పుడండి వాడు అలా చేశాడు. అందుకు మన వాళ్ళు యశోమూర్తులు అనరు పోయిన వాళ్ళని, కీర్తిమూర్తులు లేక కీర్తిశేషులు అని అంటారు. కీర్తి యశస్సు 2 ఒకే అర్థాన్ని ఇస్తాయి, కానీ అవి ప్రవర్తింపజేసే విధానములు వేరు. మరి ఈ శరీరమునకే శరీరము అని పేరు, దేహము అని పేరు. ఈ 2 దీనికే పేరు. కానీ దేహం అంటే పెరిగేది అని అర్థం, శరీరం అంటే తరిగేది అని అర్థం. ఇదేంటండి మరి? 2 దీనికే కదా. అంటే 40 ఏళ్ల వరకు కూడా దీన్ని దేహము అన్నారు, తర్వాత 60 ఏళ్ళు దీన్ని శరీరము అన్నారు. అంటే ఎక్కడెక్కడ ఏ పదాన్ని ప్రయోగించాలో అది తెలిసిన వాడు జ్ఞాని, బుద్ధిమంతుడు అని పిలువబడతాడు.